Hrista na suden den ke voskresne, koji verujemo Isus ja pobedi smrta. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Ja su plebom živ, što sleze po nebo to. Mir vam, Oče naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata, tako i ovdje vam Avro. Lebot naš nasušen daj ni go i denes i prostini gi. Čovjek ne se hrani samo od lep, kod se koji zboršću izlegova od ustota na Boga. Prostini gi dolgovite naši, kako što i nije, im gi prostuvame. Prostite, kje vi bide prosteno. I ne vovedi u iskušenje, nikoj ne ga vovedu u iskušenje, osim tvoja ta pohod, to što ti sakaš da go napraviš. Na lošo to da vratiš to lošo. I taka samo se rasploduva zloto. I izbavi ne od lukavijot, koji će go povika. Spasi ne od samite sebe si, da se očistime sovodno Banjevo slovoto. Te sakam, Gospod Isuse Kriste, 1. Korintijanite 4. glava, Pavle i Korintijanite. Pa vi jeste Korintijanite, Makedonci moji, ar Makedonci, od sita strani. Satanin trnve pritiska, da povikate kon Isusa, a vi je povikuvate kon vašite junaci, carevi, kon vašite slepi vodači koji nemaat sila da se sprotistavat na srebroljubijeto, na satanata. Svetot go poveduva samo onoj koji, evo Isusa Hrista, so sila Isusova, ti ne možeš da go pobediš svetot. I taka sekoj čovjek, neka ne smeta nas, zaslužitelji, nije zboruvame za služenje Hristovi. I upravnici na Božijite tajinstva. Tajnata krije nas ovekovi, deka Isus žive evo nas. Plamenče, sami od duh. I ti imaš slobodna volja, ili da go izgasneš toj duh, da primiš duh od ovaj svet, duhotna omrazata, na neljubovta, ili da go rasplamtiš, to je duh na ljubovta. A od upravnicite ponata mu se bara, seko od njih da se pokaže veren na Isus, znači kojak je doagijat iskušenijata, poradi tvoja ta pohod, da ostaneš vo Isusa, bilo što da ti se slučuva. Za mene ništo ne znači da bidam suden od vas. I vistina je. Ili od sudot na drugi luge. Ja si sami odnese sudam sebe si. A nije gledam evo Makedonija. Sudskite organi se katastrofa. Mislim, gledame deka sudot ne funkcionira. Samo za sitnite luge, za pomalite. Golemite begajat gi puštat. Za mene ništo ne znači da bidam suden od vas. Možeš da pobegneš od telesni, od zemlji od sud. Ja si sami odnese sudam sebe si, no ne možeš da pobegneš od Božji od sud. Zakon od bez Isuse, što si pravil, to ake ti se pravi. I pošto ljudje to postojano pravac zlo, to je beskrajen krug na rasploduvanje na zloto. I ti treba da otlakeš milenijumi. Zato dojde Isus, da plati za nas. Da ne otkupi i da ne dane možnost preostanata to vreme. Vreme to za milost, da si go poznaješ vreme to. Da se razvijeme, da se razbudime, da se rodime vo ljubovta. Zašto ovo ništo ne se čuvstvujem vinoven, no so toa ne sum opravdan. Sudija mi je Gospod. Ako dozvolam da me vodi duh od Božji, bez razlika što se slučava. Zato pak ne sudete ništo pred vreme. Ja gledam hristijanski zajednici osuduvat drugi hristijanski. Jednite su drugite pa osuduvat Hristovi apostoli i slugi.
se sobrale tamo nekoj starešini. Telesen sud. Ne sudete ništo pred vreme, doreka ne dojde Gospod, Otec od naš, Gospod. Miren, koji ke go iznese na videlo s okrijenotvom mrakot. Ke go iznese na videlo. Miran, ajde. Kako je iznese na videlo s okrijenotvom mrakot. Imam kućinja giranom. Znači, ke go iznese na videlo s okrijenotvom mrakot. Po duhot i ke gi objavi, namerite na srcata. Znači, imame nameri na srcata. To je bitan moment. Gospod ne gleda na lice, tako na srce. I togaš sekoj će primi pofalba od Boga. Ti primaš to što si go pravil. Ako si pravil neljubov, primaš neljubov. Ova brakja go primeniv na sebi i na Apolos zaradi vas, za da se poučite od nas, ona izreka. Ne mudruvaj poveke od ona što je napišano. I tije se fatile za stihovite. Gi tolkuvat stihovite. Ovi stihovi se duh. I jaz bez Otec od nebesen i bez Isus ne sum dostojan da gi zboruvam, niti razbiram što piše ovnatre. No koak je počnem od duhot, ne zboruvam jaz, ti zborujem iz mene, tatko moj, neka gi dopresite onije koji imat potreba tvojata ljubav. Znači, ke dojde Gospod i ke go iznese s okrijenuto na videlo od mrakot i ke gi objavi, namerite na srcata. Što imaš ti u tvoje to srce? Ne mudruvajte poveke od ona što je napišano, 6. od stih. Za da ne se gordejete jedan pred drug. I gordost je najgolem grev. Gorcum za ova, spasen sum gorcum. Jednaš spasen, za sekoga spasen, ne treba ništo da praviš. Ripaš po voda, vapcaš jajca. Se poklonuvaš na ikoni. Na svetci, na Bogorodici. Bogomilska ta knjiga deka po hristijanskite crkvi koja se poklonuvat na ikoni i freski. Se poklonuvat na demoni. Knjigata na Bogomilite. Ne mudruje poveke od ona što je napišano i ne se gordejte jedan pred drug poradi nekoga. Zašto koji ti dava predemstvo? Isus dojde da služi. Ako nekoj saka da bide prv, neka bide posledan. Zašto? Što imaš, što ne si primil? Sve si primil. Štom si primil, zašto se fališ kako da ne si primil? Ti si sozdaden od zemlja. Duša ta je vdahnat duh. Prezasiteni ste veke, se zbogativte veke i se zacarivte bez nas. Na zemljata misli. Da imaš poveke, drugi da ti služat. Skamo se reka da se bevte vistinski zacarile. Vo Isusa taj nije da caruvame so vas. Mislim deka nas apostolite Bog ne prikaža najposledni. Isus beše posleden, prvite se posledni, poslednite se prvi, kako osudeni na smrt. Бидејќи станавме гледка на светот, на ангелите и на луѓето. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ние сме безумни заради Христа. Че го има тој израз во преводот, безумен, без собствениот ум. Да го задржиш Исус во мислите своји. И секоја мисла да е покорна на Исус. А вие сте мудри во Христа. Значи во Христос си мудар. Од себе не си. Ние сме немокини, вие сте силни. Ако си во Исус. Пазите, вие сте славни, во Исус си славен. Славата е Негова, Твое е царството, силата и славата. Ние сме безчестни. Апостолот е слуга, до овој час ние и гладуваме, и жеднееме, и необлечени одиме, не бијат и скитаме по светот. Тоа беа апостолите. Се трудиме работејќи со своји раце, кога не проколнуваат, ние благословуваме. Кога не проколнуваат, ние благословуваме. Благословувајте ги оние што ве колнат, а кога не гонат, трпиме. Слава ти, Господи Исусе Христе, кога не гонат, трпиме. Кога хулат на нас, ние утешуваме. Станавме како ѓубриште на овој свет. Како исфрлен смет од сите луѓе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Но ова ви го пишувам не за да ве посрамам, туку да ве вразумам. Не за да ве посрамам, туку за да ве вразумам како мои возлюбени чеда на нашиот небесен Татко,
odnos tatko i dete, во кој пребива со сета полнота во Исуса Христа. Зашто ако имате 10.000 учители во Христос Исус, сепак немате многу татковци. Исус збори во единството за Отецот, бидејќи јас ве родив во Исус Христос, преку Евангелието, односно зборува Отецот, да се родиш преку Евангелието во Исус Христос, преку апостол Павле. И сега, Павле вели, не живеам јас, туку Исус живее. Така треба и ти да велиш. Но, да ги откриеш намерите на срцето. Дали сакаш да бидеш сотрудник Исусов, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Затоа ве молам, бидете мои подражаватели, како што сум јас на Христа. Значи да постапуваш како Него. Како апостол Павле, како урнек, па претходно како Исус. Браќа, затоа го пратив кај вас Тимотеј. Бидете мои подражаватели, возлюбено и верно чедо во Господ. Тој ќе ви ги напомни патиштата мои во Христос. Некој треба да ти напомнува, да подсетува. И ние имаме средби, јас само читам од Евангелието и слегуваат некои текстови. Се подсетувам и јас и сите ние. Како што учам на секаде, и во секоја црква и во Христовите молитвени групи, во судрутниците, некои се возгордеа, како да не ќе дојдам кај вас. Мислат дека се спасени, знаат, немаат потреба од учење, но наскоро ќе дојдам кај вас, зборува Отецот, ако сака Господ. Пазете го тој момент. Отецот зборува низ Павле, но кажува како е принципот. Утре ќе направам тоа ако сака Господ, те молам и денеска. И ќе ги познаам не зборовите цитатори, духовни администратори, туку силата на нешто се возгордеале, а всушност се телесни. Цитатори на слова, раскажувачи на приказки. Силата на оние што се возгордеале. Чија е силата, славата и царството? На Отецот Небесен. Царството Божјо не е во зборови. Слава ти, Господи Исусе Христе. Не е во зборови, туку во сила. Куцка, сега ќе ви дадам да јадете. Туку во сила. Разбирате ли вие? А тие учат зборови, кога проучуваат Словото, не доаѓаат кај Исуса да им даде живот вечен. Што сакате, со стапли да дојдам кај вас? Или со љубов и кроток дух? Некогаш имаш некој учител, ти доаѓа со љубов и кроток дух, а ти сакаш со стап, после ќе дојде и ќе те боли нешто. Подобро да те укори некој учител, ти каже дека тоа не е добро, ти им велиш немојте така, тие така прават. Па потоа ќе ги заболи нешто и ќе овкаат. Царството Божјо не е во зборови, туку во сила. Што сакате, со стапли да дојдам кај вас? Или со сладок збор, со кроток дух, а и после тој првен доаѓа со дух и со љубов. Или со љубов и кроток дух, кроткиот дух. И сега доаѓаме, што правам јас на земјата, па и ти, брате и пријателе? Зошто сум овде? Што треба да направам? Добро прашање. Зошто мојот татко е на небесата, а јас се мачам на земјата? Зошто Адам е изгонет од рајот и е смртен? Па непослушност. Имаме стих дека сатаната е фрлен и паднат на земјата. И тој е непослушен. Тој рече, јас сум Бог. Сатаната е паднат на земјата. Што барам јас на земјата? И има малку време. Секој од нас. Секој од нас. На земјата има две суштествувања, прво Јованово. Синови ѓаволски, синови човечки, телесни, и синови Божии. Ете зашто си на земјата. Дали си сонувал како паѓаш во бездна и леташ, сатаната е паднат? Зошто сум овде во оваа долина на сенка смртна? По извесен период ќе ослабеш, ќе почнеш да овкаш. Кој сум? Зошто сум? Каде? Кога? Прашања за живот и смрт. И одговори. Не е сеедно што ќе избереш на земјата, дали ќе живееш или ќе умреш. Исус вели, кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. Кој верува во мене и да умре ќе живее. А на евреите им вели, вашиот татко
е ѓаволот. Замислете израелците кои имаат завет со Бог. Размисли тогаш ти кој е твојот татко, чии си ти, кој те создал и ти вдахнал дух животен, за да станеш жива душа. Кому му припаѓаш? На себе си или на Исус? Е прашање и работа дали ќе живееш по смртта или не. Ние зборуваме за припадност во Исус, да предадеш се. Кому му служиш, себе си? За себе живееш или за Исус? Чија волја исполнуваш? А ние зборуваме за предавање на собственоста. Исус плати за нас. Не откупи од канџите на сатаната, бидејќи ние постојано расплодуваме греови. Чија волја исполнуваш? Мојата, својата или неговата, Исусовата? Па тоа е одредница дали работиш за Исуса или за себе. Дали работиш за Царството Божјо? Дали му припаѓаш на Исус или на себе си, на паднатата природа на Сатанас? Што правам на земјата? Зошто сум овде? Што треба да направам? Зошто мојот татко е на небесата, јас се мачам овде? Кој е мојот татко? Тој кој слезе на земјата и се жртвуваше во Исуса за да плати за моите и твоите греови и на сите луѓе. И ја пролеа својата крв Исусова. Исус, во кого пребива Отецот со сета полнота. Тоа е пребивање во едно. Кога ти си едно, главата е Исус, а ти си орган, ти си дел на љубовта. Бидејќи нашиот татко е љубов. И ете си синко човечки на раскрсницата меѓу тесниот пат, што води кон животот, Исусовиот пат, патот на љубовта, патот на простувањето, неосудувањето, покајувањето, прифаќањето на Божјата волја и барањето на Царството Божјо. И широкиот пат, тоа што сакаш ти, твојата природа, што води кон смртта. Имаш слобода да избереш по сопствена волја. Мојот татко нема да те изнасили, она е љубов. Избираш живот или смрт. Исус или себе си, сатаната. Исус или себе, паднат телесен, грешен Сатанас. А зошто ти немаш љубов да ги љубиш ни блиските, а камоли некој што не се како тебе? А заповедта е, пазете, заповед е тоа, не е молба, љуби го својот ближен. Заповед за во војната, меѓу животот и смртта, меѓу сатаната и Исус. Меѓу Исус и сатаната. И Отецот. Да избереш живот. Твојот татко, мојот татко е на небесата. Твојот татко, а ти си овде во оваа долина на сенка смртна. И се мачиш, наскоро ќе изгубиш силата, ќе овкаш. Сакаш ли да се вратиш на твојата вистинска духовна, љубовна природа? Да леташ повторно, не да паѓаш. Тргни по Исуса. Господе Исусе Христе, ти напред, јас по тебе. Те сакам, кој ти дава предимство. 1 Коринтијаните 4:7. Што имаш што не си примил? Ти немаш ништо. А штом си примил, зашто се фалиш? Ние сме безумни заради Христа. Он зборува. Исус е во мислите. Он ги врши делата. Царството Божјо, наскоро ќе дојдам кај вас. Отецот зборува по волјата на Отецот, на Исус. По нашата волја, Божјата волја. И ќе ги познаам не зборовите, туку силата на оние што се возгордеале. А овде тој му вика: слава ти Господи Исусе Христе. Ќе ја познае силата. Слава ти Исусе. Слава ти Исусе, кој ќе го изнесе на видело сокриеното во мракот. 5 стих ќе ги објави намерите на срцата. Помните од човечкото срце што излегува. Тоа сум го кажувал многу пати во Марко. Од човечкото срце излегува, па косата ќе ти се крене. Што излегува?
loši misli, preljubodejstva, bludstva, ubistva, kražbi, lakomstva, zlobi, lukavstva, razvrat, oko zavidljivo, bogohulstvo, гордост, безумство. Сето тоа излегува од срцето човечко и го осквернува човекот. И сега те сакам, Господи Исусе Христе, Царството Божјо не е во зборови, туку во сила, во духот. Што сакате со стапли да дојдам? Ако не ги послушаш тие што ти ги пратил Исус, потоа ќе има материализација на гревот во телото, ќе овкаш. Или со љубов и кроток дух. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што и во овој ден се покајувам за секој греф, им простувам на сите, никого не осудувам, ја прифаќам Твојата волја. Го барам Царството Божјо, за се да ми се придодат. Ти ја давам власта во мојот живот и ти ми даваш власт да газам на змии, на скорпи и велам, бегај од мене, сатано, и не се враќај повеќе, лав и змеи убивам, бегај од Македонија, сатано. Силата Исусова во вас, љубовта Исусова во вас, мирот Исусов во вас, здрави и силни во Исуса, слава ти, Господе Исусе Христе, сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот. Амин, до Божјо Царство Небесно. Амин. Sve je možno za onoj koji veruva o Hrista i da umre ke žive. Koji veruva o Hrista na suden den ke voskresne. Koji veruva o Isus ja pobedi smrta. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselam u nego, da se rodiš od novo. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselam u nego.